Good morning, students. We are going to discuss about the topic interrupted mating technique or the gene mapping using conjugation. This is an important topic which is already asked in many of your university exams and it is specially mentioned in your syllabus. So when gene mapping using conjugation is asked, you have to write about interrupted mating technique. In the last class we had discussed about conjugation. I think you had understood the conjugation very well. So next we will discuss how we could construct a genetic map using conjugation, which is known as interrupted mating technique. So the interrupted mating technique was first done by Francois Jacob and Elie Waldman, and this is observed when they study the transfer of chromosomal genes from HFR to F minus cells. You know what is HFR and what is F minus cell. I had discussed it very well in my last class. So as the name suggests, interrupted mating technique. So they interrupt the mating between HFR and F minus cells in different time period using a blender or a mixie to study the gene transfer between HFR and F minus cell. So in the name itself it is clear, interrupted mating technique. That is, the mating is interrupted using a blender or a mixie at different time intervals to study the transfer of genes between HFR and F minus cells. And these separated cells are analyzed to determine the times at which the donor genes enter the recipient gene. So the donor in this case is HFR cell and the recipient is F minus cell. During conjugation, the genes moves from, or the F factor or the genes move from HFR cell to F minus cell, and each gene enters at a specific time, which can be used for construction of the genetic map of that bacteria. So the interrupted mating technique was studied by Francois Jacob and Elie Waldman, and he has studied the conjugation between HFR strain and F minus strain. And as the name suggests, interrupted mating technique, the mating between HFR and F minus cell is interrupted at different time intervals to study the transfer of gene from HFR to F minus cell. And the interruption of this mating is done using mixie or blender, and these separated cells are studied for the time at which these donor genes enters to the recipient cells. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പലതവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക്. അപ്പം കോൺജുഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജെനറ്റിക് മാപ്പിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജെനറ്റിക് മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് എലി വോൾമാൻ ആൻഡ് ഫ്രാങ്കോയ്സ് ജേക്കബ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇയാളെടുത്തത് രണ്ട് സെൽസാണ്, അതായത് HFR സെൽസും F മൈനസ് സെൽസും. അപ്പോൾ HFRും F മൈനസ് സെൽസും തമ്മിലുള്ള കോൺജുഗേഷൻ വഴിയാണ് എലി വോൾമാൻ ആൻഡ് ഫ്രാങ്കോയ്സ് ജേക്കബ് എന്ത് പഠിച്ചത്? ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക്. അതായത് ഈ HFRും F മൈനസും തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പോയി തടസ്സപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ HFRും F മൈനസും തമ്മിലുള്ള കോൺജുഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റിംഗ് പോയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക? ഈ HFRന്ന് F മൈനസിലേക്കുള്ള ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ HFRും F മൈനസും തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ്? മിക്സി വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ HFRും F മൈനസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആവും, അപ്പം കോൺജുഗേഷൻ നടക്കൂല. അപ്പോൾ ഈ HFRും F മൈനസ് സെല്ലും കോൺജുഗേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ HFRും F മൈനസ് സെൽസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കും. അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ HFRും F മൈനസ് സെൽസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും, അപ്പം കോൺജുഗേഷൻ നടക്കൂല. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക്. അതായത് HFRും F മൈനസ് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള മേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുക.
ഈ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് മിക്സ് വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് ഡോണർ സെല്ലായ HFR സെല്ലിൽ നിന്ന് റെസിപ്പിയൻ സെല്ലായ F- ജീൻസിൻ്റെ എൻട്രി, അതായത് ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ ജീനാണ് HFR നിന്ന് F- സെല്ലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയനെ ജീൻ മാപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ജീനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, HFR നിന്ന് F- സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ജീൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജനറ്റിക് മാപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 strains are used. First is a donor strain, which is HFR cell. Second one is the recipient strain, which is F- cell. So the donor strain HFRH is threonine plus, leucine plus, acid resistant, ton resistant, lac plus, gal plus, and streptomycin sensitive. Whereas recipient strain F- is opposite of that of HFR or donor cell. That is, it is threonine minus, leucine minus, acid sensitive, ton sensitive, lac minus, gal minus, and streptomycin resistant. The HFRH strain or the donor strain is prototropic and is sensitive to antibiotic streptomycin, whereas the F- cell is auxotropic and carries a resistant gene to streptomycin. So, the Frankos, Jacob, and Eli Waldman had taken 2 strains. First is the donor strain, which is HFRH cell, and the second one is the recipient strain. The donor strain HFRH is prototropic, that is, it can synthesize all the amino acid required for its growth. That is, it is threonine plus. Threonine plus means it can synthesize threonine. It is leucine plus, which means that it can synthesize leucine. It is acid resistant. Acid is a toxin and it is resistant to acid. And ton, it is resistant to ton. Ton is a bacteriophage. It is resistant to infection by the bacteriophage ton. That is bacteriophage T1. It can synthesize lactose. It can synthesize galactose. So it is marked as lac plus and gal plus. But it is sensitive to antibiotic streptomycin. Whereas the recipient strain F- is having the characters opposite to that of donor strain. That is, the donor strain is prototropic. It can synthesize all the nutrients or all the amino acids it requires, but the recipient strain is auxotropic. That means that it cannot synthesize all the nutrients it requires. We have to supply the nutrients for its growth. So recipient strain is opposite to that of donor strain. That recipient strain is threonine minus, leucine minus, that it cannot synthesize threonine and leucine. It is acid sensitive, that it is sensitive to toxin acid. It is sensitive to ton. Ton is a bacteriophage, that it is sensitive to ton. It cannot synthesize lactose and galactose, but it is streptomycin resistant. ഇപ്പോൾ 2 strains ആണ് ഫ്രാങ്കോസ് ജേക്കബും എലി വോൾമാനും ഉപയോഗിച്ചത്. ഒന്ന് ഡോണർ സ്ട്രെയിനായ HFRHും രണ്ടാമത്തത് റെസിപ്പിയൻ സ്ട്രെയിനായ F- സെല്ലും. ഇപ്പോൾ ഡോണർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് ആണ്. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫിസിയോളജിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഡോണർ സ്ട്രെയിനായ HFR സ്ട്രെയിന് എന്താണ്? പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് ആണ്. അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് അത് ത്രിയോണിൻ പ്ലസ് ആണ്. ത്രിയോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ത്രിയോണിൻ ഉണ്ടാക്കും. ലൂസിൻ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലൂസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ്, അതും ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോക്സിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ടോക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡോണർ സ്ട്രെയിൻ. പിന്നെ ടോൺ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡോണർ സ്ട്രെയിന്. പിന്നെ പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ടോസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, ഗാലക്ടോസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഡോണർ സ്ട്രെയിൻ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്താണ്? ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, അതായത് ഡോണർ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റെസിപ്പിയൻ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ F- സെല്ല്. അതായത് അത് എന്താണ്? ഡോണർ സെല്ല് പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ റെസിപ്പിയൻ സെല്ല് ഓക്സോട്രോപ്പിക് ആണ്. അതായത് അതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല.
ഓക്സോട്രോപിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ റെസിപ്പിയൻ സ്ട്രെയിൻസിനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ത്രിയോണിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് ത്രിയോണിൻ മൈനസ് ആയിരിക്കും. ലൂസിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് ലൂസിൻ മൈനസ് ആയിരിക്കും. അസൈഡിനോട് സെൻസിറ്റീവാണ്. അസൈഡ് എന്ന ടോക്സിനോട് സെൻസിറ്റീവാണ്. ടോൺ എന്ന ബാക്ടീരിയോഫേജിനോട് സെൻസിറ്റീവാണ്. പിന്നെ ലാക്ടോസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. ഗാലക്ടോസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷെ അതിനൊരു കഴിവുണ്ട്. അതെന്താണ്? സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തത്? നെക്സ്റ്റ് ഇയാൾ ഡോണർ സ്ട്രെയിനും റെസിപ്പിയൻ സ്ട്രെയിനും മിക്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിനെ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? സാമ്പിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു. അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ HFRഉം F- സെൽസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം മിനിമൽ മീഡിയ ആണ്. മാത്രമല്ല മിനിമൽ മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മീഡിയത്തിൽ എന്തില്ല? ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ മിനിമൽ എമൗണ്ടിലുള്ള മീഡിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല ആ മീഡിയയിൽ എന്തുണ്ട്? സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനുള്ള മീഡിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല മിനിമൽ മീഡിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡോണർ സെൽസിന് ആ മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ആ ഡോണർ സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യും. പിന്നെ ആ മീഡിയ മിനിമൽ മീഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ മിനിമൽ മീഡിയയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ആളാണ് ഈ റെസിപ്പിയൻ സെൽസായ F- സെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ F- സെൽസിന് ഒരിക്കലും ആ മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം അത് മിനിമൽ മീഡിയ ആണ്. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ആ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഡോണർ സെൽസിനും സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം ആ മീഡിയയിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡോണർ സെൽസ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല. റെസിപ്പിയൻ സെൽസ് എന്താണ്? ഓക്സോട്രോപിക് ആണ്. അതിനും ഈ മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തത് മിനിമൽ മീഡിയ ആണ്. പക്ഷെ ആർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഈ കോൺജുഗേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊജനി അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ നടന്ന് കിട്ടുന്ന സെൽസിന് മാത്രമേ ഈ മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ കോൺജുഗേഷൻ നടന്ന് കിട്ടുന്ന സെൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണർ സെൽസിന് അതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് മിനിമൽ മീഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ മിനിമൽ മീഡിയത്തിൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത റെസിപ്പിയൻ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ F- സെൽസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഡോണറിനും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റെസിപ്പിയൻറ്റിനും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആരെയാണ് ഈ മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് കോൺജുഗേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഗിനി അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ നടന്ന് കിട്ടുന്ന സെൽസിന് മാത്രമേ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പം ഈ കോൺജുഗേഷൻ നടന്ന് കിട്ടുന്ന സെൽസിന് ഈ രണ്ട് ഡോണർ സെൽസിൻ്റെയും റെസിപ്പിയൻ സെൽസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഡോണർ സെൽസിൻ്റെ പ്രോട്ടോട്രോപിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. റെസിപ്പിയൻ സെൽസിൻ്റെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺജുഗേഷൻ നടന്ന് കിട്ടുന്ന സെൽസിന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡോക്ടർ സെൽസിന് മാത്രമേ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ സെൽസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജീൻ മാപ്പ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡോണർ സെൽസ് എന്ന് റെസിപ്പിയൻ സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീനാണ്. അത് 8 മിനിറ്റിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് ഡോണർ സെൽസ് അത് HFR എന്ന് F- സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ടോൺ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീനാണ്. അത് 10 മിനിറ്റിലാണ്. മൂന്നാമത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ലൂസിൻ പ്ലസ് ജീന്. അത് 17 മിനിറ്റിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. നാലാമത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ഗാൽ പ്ലസ് 25 മിനിറ്റിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റ്സിലാണ്. അപ്പോൾ മിനിറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ടോണും അസൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? 2 മിനിറ്റാണ് ടോണും അസൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ ലൂസിൻ പ്ലസും ടോൺ റെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 7 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് മാപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആദ്യം ഡോണറിനെയും റെസിപ്പിയൻ സെൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്തു 37°C. എന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് എന്തിലടിച്ചു? മിക്സിയിലടിച്ചു. അപ്പോൾ മിക്സിയിലടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മിക്സിയിലടിച്ച ട്രാൻസ് കോൺജുഗൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല അത് മിനിമൽ മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡോണർ സെൽസ് അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യൂല. പിന്നെ മിനിമൽ മീഡിയയാണ്, അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മീഡിയയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓക്സോട്രോപിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയൻ സെൽസിൽ അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പം ഇതിൽ ആർക്ക് മാത്രമേ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? അതായത് ഈ കോൺജുഗേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡോക്ടർ സെൽസിന് മാത്രമേ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ ഡോക്ടർ സെൽസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനുള്ള മിനിമൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ സെൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡോണറിന്ന് റെസിപ്പിയൻ സെല്ലിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ ഏതൊക്കെ ജീന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് 8 മിനിറ്റിൽ, രണ്ടാമത്തത് ടോൺ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് 10 മിനിറ്റിൽ, മൂന്നാമത്തത് ലൂസിൻ പ്ലസ് ആണ് 17 മിനിറ്റിൽ, നാലാമത്തത് ഗാൽ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജീൻ മാപ്പിംഗ് ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിലെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 സ്ട്രെയിൻസിനെ എടുത്തു, HFRഉം F-ഉം. ഇതിൽ HFR ഡോണറാണ്. അപ്പോൾ HFR എന്താണ്? പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് ആണ്, അതായത് അതിന് വേണ്ട അമിനോ ആസിഡും ഒക്കെ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്തോളും. പിന്നെ ലാക്ടോസും ഗാലക്ടോസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോളും. പിന്നെ എല്ലാത്തിനോടും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതായത് അസൈഡിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ടോണിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെയിൻ, അതായത് F- ഈ ഡോണർ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഈ റെസിപ്പിയൻ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ F-നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോണർ സ്ട്രെയിന് പ്രോട്ടോട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ റെസിപ്പിയൻ സ്ട്രെയിന് ഓക്സോട്രോപ്പിക് ആണ്, അതായത് അതിന് ഒരു ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷേ അതെന്താണ്? സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഡോണർ സെല്ല്, പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് റെസിപ്പിയൻ സെല്ല്. നെക്സ്റ്റ് ഈ 2 സെൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്തു, 37°C ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഓരോരോ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇവരെ മേറ്റിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു. അപ്പം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ മേറ്റിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആവും. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ കോൺജുഗേഷൻ നടന്ന് കിട്ടുന്ന ഡോക്ടർ സെൽസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മീഡിയയാണ്. അതിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണർ സെൽസ് ഗ്രോ ചെയ്യൂല. അതിൽ മിനിമൽ മീഡിയയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ആരും ഗ്രോ ചെയ്യൂല? ഈ റെസിപ്പിയൻ സെൽസും ഗ്രോ ചെയ്യൂല. നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ജീൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചു, അതായത് HFRന്ന് F- സെല്ലിലേക്ക് ഓരോ ജീന് ഓരോ ടൈമിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഒരു ജെനറ്റിക് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ജെനറ്റിക് മാപ്പിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനിറ്റ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജീൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മിനിറ്റ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജീൻ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് മേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്. താങ്ക് യു.